그들이 간 곳에는 석유가 있었다. And we can play like there's not an energy crisis or hope there's not a problem. There is a problem. And there's a problem that's going to confront this nation. And my job as the president is to take the problem on and propose the solutions I think necessary to solve the problem. 예고된 경제 재앙, 석유 고갈 위기. 과연 누가 남아있는 석유를 차지할 것인가? 지금 세계는 마지막 남은 한 방울의 석유를 차지하기 위해 거대한 게임을 펼치고 있다. 중앙아시아의 석유 대국 카자흐스탄. 최근 새로운 자원의 보고로 떠오르면서 세계의 주목을 받고 있다. 카자흐스탄 전역엔 고려인이 약 10만 명 살고 있지만 우리에겐 아직 멀고 낯선 곳이다. 인구 40만의 수도 아스타나시. 낯선 거리에서 낯익은 얼굴이 눈에 띈다. 뭔가 적잖이 바쁜 눈치다. 김요한 씨는 한국 카스피 컨소시엄의 일원으로 3년 전부터 이곳에 파견 근무 중이다. 현재 그는 카자흐스탄 정부를 상대로 석유 개발 협상을 진행하고 있다. 카스피 해상이라든가 다른 육상 광구에 대해 갖고 거의 계약 협상이라든가 이런 것들을 거의 많이 진행을 시켜서 조금 있으면 계약을 체결하는 단계까지 지금 진행시켜 오고 있습니다. 한국의 협상 파트너인 국영석유회사 KMG. 이날은 KMG 기술평가단과의 회의가 예정돼 있다. 수차례의 전화통화 끝에 어렵게 잡은 약속이다. 속내를 알기 어려운 이들과의 만남은 늘 긴장된다. 한국은 현재 KMG와 어느 지역에서 석유를 개발할지 협상 중이다. KMG는 한국이 제시한 조건을 면밀히 검토한 뒤 최종 계약 여부를 결정한다. По данным детальной сейсмики будем определять местоположение проектной разведочной скважины, где будем бурить скважину. 13 августа. 석유를 찾아 카자흐스탄에 뛰어든 지 3년. 각국 석유 회사들과의 개발권 경쟁 속에서 높은 장벽을 느낄 때가 많다. 일단 여기 그 산유국 정부의 국영 석유회사면은 사실 굉장히 그 어깨에 좀 힘이 들어가고 뭐 면담을 어떻게 잘하느냐가 아니라 면담 자체가 이루 성사되기가 참 어렵습니다. 그래서 그런 거를 이 사람들은 찾아오는 그 외국 석유회사들이 많기 때문에 그 가운데서 우리가 그쪽에다 뭐 광고라든가 이런 거를 얘기하려면은 이제 뭐 우리의 그 장점을 어떻게 잘 부각을 해서 얘기를 해야 되는데 만나야 자체가 힘드니까요. Главный, ну как совет, что ли, это действительно, который будет иметь успех, на мой взгляд, это те компании, которые действительно проявляют гибкость в отношении переговорах с нами и, конечно, будет максимально учитывать наши интересы и наши желания. В этом случае, на мой взгляд, кажется, что действительно это те компании будут иметь больше возможностей успеха в совместной работе. 한국을 비롯한 세계가 카자흐스탄에 주목하는 이유. 그것은 카스피해 때문이다. 이 바다 아래에 2,700억 배럴에 이르는 석유가 묻혀 있다. 가히 석유 위에 떠 있는 바다나 불릴만 하다.
카스피해는 5개 나라로 둘러싸인 세계 최대의 내해다. 석유의 대부분은 아제르바이잔과 카자흐스탄 영해에 매장돼 있다. 카자흐스탄 서부의 악타우, 카자흐스탄 석유의 국제 수송 거점이다. 석유 개발 붐을 타면서 도시는 유례없는 활기를 띠고 있다. 카자흐스탄 정부는 석유로 얻은 부를 경제 개발에 집중 투자, 연평균 9%의 고도 성장을 부과하고 있다. Да, особенно последние вот года 4, наверное, вот, ну, 5 вот так сильно. Ну, строится город, строится. Много всякого, ну, капитал вложений, вот видно прямо на глазах. Стало больше народу, стало больше заведений культурно-массовых, стало больше приезжих иностранцев. 석유의 도시답게 악타우에는 크고 작은 석유 회사들이 즐비하다. 카자흐스탄의 석유 역사는 벌써 100년을 거슬러 올라간다. 악타우의 이 소박한 역사 박물관에 석유와 함께한 100년 세월이 담겨 있다. 카자흐스탄에서 처음 석유가 발견된 것은 1899년. 당시 사람들은 땅속에서 솟구쳐 오르는 신기한 검은 액체를 자루나 짐승의 가죽으로 퍼담아 운반했다. 그때만 해도 사람들은 석유의 진정한 가치를 알지 못했다. Вот посмотрите, первые нефтяные вышки, вот они какие интересные, это деревянные нефтяные вышки. А нефть, когда первый раз появилась на землю, то она была всего лишь вот такая рекой. Люди не знали, это что такое, и нефть использовали всего лишь как для лечения животных, этих всех различных болячек, да, использовались как нефтяные ванны. И только потом с помощью ученых Андрусовых и Оразмагамбетова люди стали понимать, что нефть – это самое главное богатство этого региона. 이제 석유는 이 도시의 가장 중요한 동력이다. 악타우시가 있는 만기스타우주의 경우 노동인구의 70%가 석유 산업에 종사하고 있다. 실업률도 크게 낮아졌다. Также, кроме того, нефтедобывающие отрасли, у нас есть и те отрасли, которые, будем говорить, напрямую связаны, это нефтетранспорт, нефтепереработка, частичная нефтепереработка, газопереработка. И благодаря этому развивается и будет развиваться нефтехимия. Поэтому вот это эти моменты, которые так или иначе завязаны, значит, на нефтедобывающую отрасль. 악타우에서 차로 2시간. 우젠 유전으로 가는 길. 멀리 유정의 불꽃이 유전지대가 가까워졌음을 보여준다. 우젠은 탱기즈, 카샤간 등과 함께 카자흐스탄의 대표적인 유전지대다. 드넓은 땅에서 6천여 개의 펌프가 석유를 뽑아 올린다. 카자흐스탄의 하루 원유 생산량은 103만 배럴. 이 중 80%가 해외로 수출되고 석유 수출액이 국가 수입의 40%를 차지한다. 우젠과 육상유전의 시설은 구소련 시절에 만들어져 매우 낡았다. 대규모 투자 없이는 생산량을 늘릴 수 없다. 외국 자본이 필요한 카자흐스탄에게 카스피해가 중요한 이유다. Со стороны России, например, да, вот добывает. Вот Азербайджан добывает, Туркмения добывает. Единственное, мы не начали добывать. Ну, раз там же свои были запасы, вот наша разведочная работа показала, что здесь действительно огромный большой нефть есть, Каспийский.
과거 구소련의 자원 보급 기지에 불과했던 카자흐스탄. 최근 해외 자본을 대거 유치하면서 석유 부국의 꿈을 꾸고 있다. 그 꿈은 이제 카스피해로 향하고 있다. 한국도 국가 차원에서 본격적으로 카자흐스탄 석유 개발에 뛰어들었다. 지난해 9월 노무현 대통령이 국가 원수로는 처음 카자흐스탄을 국빈 방문했다. 이번 방문은 자원 외교의 성격이 짙다. Первый визит президента Республики Корея в Казахстан, что подчеркивает ее особую значимость, историчность и подтверждает начало нового этапа сотрудничества наших стран. 우리의 기술과 자본 그리고 카자흐스탄의 자원과 우수한 인력을 합쳐지면 그 효과는 매우 클 것입니다. 한국은 카자흐스탄과 에너지 공동 개발을 위한 약정을 체결했다. 이에 따라 한국은 카스피의 한 개 광구를 정해 우선 탐사할 수 있다. 정상 외교 이후 카자흐스탄 석유 개발 협상은 급물살을 타고 있다. 석유공사와 SK 등 국내 석유 개발 회사들은 공동으로 컨소시엄을 구성하고 우선 협상권을 가진 한 개 광구를 어디로 정할 것인지 양국을 오가며 조사 연구 중이다. 현재 한국이 목표로 하고 있는 곳은 카스피의 마한벳 해상 광구 중 잠빌 지구. 추정 매장량만 13억 배럴에 달한다. 잠빌 유저를 확보하게 되면 현재 3% 수준의 자주 원유 비율을 7%대까지 올릴 수 있다. 사활이 걸린 문제다. 이렇게 석유 포텐셜이 높고 그리고 많은 구조가 하고 있는 나라는 이 지구상에 거의 없습니다. 물론 그런 나라들이 중동에 많이 있습니다만 그런 나라는 이미 지금 개발을 많이 하고 있는 상태고 거의 외국 석유 회사의 도움을 필요치 않습니다. 근데 그런 중동 석유 회사를 제외하고는 이 카자흐스탄이라는 나라는 전 세계에서 제가 보기에는 가장 매력적인 나라로 빚어졌습니다. 그러나 한국의 진출은 한 발 늦은 감이 없지 않다. 카자흐스탄에선 이미 경쟁이 치열하다. 특히 중국의 활약이 눈부시다. 중국 국영 석유 회사는 현재 1000여 명의 직원을 두고 석유를 생산하고 있다. 지난해 5월에는 미국의 견제를 뚫고 카자흐스탄에서 중국까지 연결되는 대규모 송유관 건설을 성사시켰다. 카자흐스탄 아티라우 출발. 중국 서부 신장 자치구까지 이어지는 총 연장 3,000km의 송유관이 올해 완공될 예정이다. 이로써 하루 최대 40만 배럴이 중국 대륙까지 안정적으로 공급된다. 하늘에서 본 카스피의 카샤간 유전지대. 카샤간은 최근 30년간 발견된 유전 중 최대 규모로 꼽힌다. 매장량 300억 배럴, 일본이 8%의 지분을 갖고 있다. 이 거대한 유전에서 올해부터 석유가 생산될 예정이다. 중국과 일본은 이미 카스피해에서 몫을 챙기기 시작했다. 현지 전문가들은 한국의 석유 개발 가능성을 어떻게 보고 있을까? 예, 반갑습니다. 카자흐스탄 대통령의 경제 고문을 지낸 방찬영 박사는 갈 길이 멀다고 충고한다. 한국에 있어서
이것이 이제 뭐 하루아침에 되는 것이 아니고 그렇게 쉘처럼 그렇게 해서 책임 있는 사람이 나와서 이것을 몇 년 동안 계속해서 정부의 지원 또 회사의 지원을 통해서 여기서 유류 산업에 대한 기초를 닦고 하는 그런 하나의 전략이 필요합니다. 근데 아직 한국은 그런 하나 의지 면에서나 또 실질적인 그런 목적을 달성하기 위한 그런 수단이라든가 이런 면에서 볼 때 대단히 취약한 점이 많습니다. 세계는 10여 년 전부터 카스피해 석유에 대한 장기적인 전략을 세워왔다. 원래 소련과 이란이 독점해온 이 지역 석유는 신생 독립국들이 생겨나면서 세계로 개방됐다. 이들은 에너지 자원을 수출하고 싶어 했고 세계 석유 회사들은 이때부터 수백억 달러를 투자, 곳곳에 유전을 차지했다. Oil industry and politicians, United States and other countries' foreign policy strategists, that the way the world depends on the Middle East, now if we can find another source of so much oil in the Caspian area, then the whole balance of a strategic and geopolitical priorities would change. There will be another source of oil outside the Persian Gulf, outside the Middle East. So that was the main reason of people being very concerned, very excited about the Caspian Sea. 석유관을 확보하기 위한 경쟁도 뜨겁다. 육지로 둘러싸인 카스피해의 석유는 송유관이나 철도를 거치지 않곤 세계로 나갈 수 없다. 철도는 비용이 많이 들고 한 번에 실어 나르는 수송량도 제한된다. 송유관이 가장 좋은 방법이다. 그러나 기존 송유관은 모두 러시아의 영향권 아래에 있다. 그래서 지중해 터키로 연결되는 새로운 송유관이 건설 중이다. 이 BTC 라인이 완공되면 하루 100만 배럴의 카스피해 석유가 세계 시장으로 흘러나간다. 석유를 이란으로 보낼 수도 있었지만 서방 석유 회사들은 이를 원하지 않았다. If it went through Iran, for instance, it would be coming into the Persian Gulf just like all the rest of the oil, which would make it vulnerable to the Middle Eastern politics. But I think that's why it's so attractive, is that it's potentially outside of that political realm. 카스피해의 가치가 커지면서 군사적 긴장도 높아지고 있다. 지난해 러시아는 푸틴 대통령이 직접 참관하는 가운데 대규모 군사훈련을 벌여 영향력을 과시했다. 미국은 카자흐스탄 등 중앙아시아에 무기를 지원하고 특수부대가 대테러전을 명분으로 곳곳에서 훈련을 진행하면서 군사 거점을 확보하고 있다. 중국과 중앙아시아 5개국으로 구성된 상하이 협력기구도 미국과 러시아를 견제하고 있다. 최근 카스피해 주변에는 전례 없이 군사력이 증강되고 있다. 전문가들은 이것이 석유 이권과 무관하지 않다고 말한다. 군사 기지, 해군력 증강 이런 분위기들이 지금 꾸준히 이어지고 있습니다. 해군이 없던 카자흐스탄이나 투르크메니스탄도 이 지역에서 해군 창설을 서두르고 있거든요. 그렇다면 소유권이 확정이 안 되었고 전략적인 가치는 올라가고 군사력은 증강 중이고 이거는 언젠가 불똥만 튀기면 언제든지 에너지 분쟁이 벌어질 수 있다는 어떤 그런 개연성이 있다라는 거죠. 세계는 왜 이토록 석유 확보에 혈안인가? 그것은 석유가 거의 대체 불가능한 지구상에서 가장 중요한 자원이기 때문이다.
인류 최초의 석유는 1859년 미국 펜실베니아에서 발견됐다. 1865년 최초로 송유관이 만들어졌고 곧 석유로 돈을 버는 사람들이 생겨났다. 그 후 중동 유전 개발이 본격화되면서 석유의 대량 생산 시대가 열렸다. 자동차는 석유 보급의 1등 공신이다. 석유는 산업 문명의 혈액과 같은 존재가 됐다. 공장과 기계가 석유로 돌아가고 석유를 통해 수많은 제품이 생산된다. 석유는 지구상에서 가장 매력적인 상품이자 없어서는 안 될 전략 물자로 자리 잡았다. It is liquid, and therefore it's very easy to use it to have automatic systems of feeding fuel to engines, you know, carburetors and these sorts of things, because you can do everything with pumps. Therefore, it's a very convenient fuel. All transportation depends on petroleum. And if suddenly that stopped, well, then the world is in terrible trouble. And no one has yet found a substitute. There's no real substitute for it. 세계는 이미 석유 공급 중단에 따른 극도의 혼란을 경험했다. 1, 2차 오일 쇼크는 안정적인 석유 공급의 중요성을 각인시킨 사건이었다. 두 번의 오일 쇼크 이후 세계는 석유 확보 경쟁에 휩싸이게 된다. 크고 작은 분쟁의 직간접적인 원인으로 석유가 자리했다. 특히 세계 최대 유전지대인 중동의 불안이 계속되면서 세계는 중동이 아닌 새로운 유전의 확보가 절실해졌다. 산업화된 다른 선진국들 경우에는 그 국가 정책 혹은 그 국제 관계의 최우선 목표를 에너지 안보에 두고 있습니다. 그래서 예를 들 것 같으면 미국의 중동 정책도 쭉 에너지 안보 정책이었고, 미국뿐만 아니라 과거에 러시아와 미국이 아프가니스탄에서 계속 충돌해 왔고, 또 지금 러시아가 체첸에 굉장히 집착하고 있는 것, 이것도 이 지구상에 중동 다음으로 석유가 많이 매장된 카스피해 연안의 그 석유에 대한 에너지 안보 문제다, 그렇게 볼 수가 있고요. 이제 석유는 국가 최고 지도자들이 직접 나서서 챙겨야 하는 전략 물자다. 통상 외교 못지않게 자원 외교가 중요시되면서 에너지 협력이 중요 관심사가 되고 있다. 과거의 적이 새로운 에너지 동맹 관계를 형성하기도 한다. The world economy cannot grow without secured, continued flow of oil, which is needed for industrial growth. Of course, if you have any interruption in oil supply, it will affect the economy, the world economy. And therefore, every country in the world is concerned to have secured supply of oil for its industrial growth. 석유에 대한 욕망은 아마존 밀림까지 이어지고 있다. 페루 수도 리마에서 비행기로 2시간, 정글 속 석유 도시 이퀴토스가 있다. 이것은 비행기나 백길 외에 육로로는 갈 수 없다. 비행기가 한 번씩 내릴 때마다 공항은 후객분들로 북새통이다. 인구 34만 명의 이퀴토스는 페루의 정글 도시 가운데 가장 규모가 크다. 원래 아마존 관광으로 유명한 곳이지만 1970년대 이후 밀림에서 유전이 개발되면서 석유 도시로서 부흥기를 맞고 있다. 이퀴토스는 아마존강 지류를 끼고 있다.
밀림에 사는 주민들은 크고 작은 배를 이용해 마을과 도시를 오간다. 고기를 잡거나 농사를 짓던 주민들의 생업도 석유 산업의 발달로 다양해졌다. 밀림에서 생산된 석유는 이퀴토스로 모인다. 강변에는 정유 공장들이 들어섰다. 이퀴토스에서 페루 팔광구로 가는 비행기. 팔광구 시추 현장의 노동자들이 이 비행기로 이동을 한다. 구소리제 낡은 비행기가 이륙하자 기내에 희뿌연 에어컨 바람이 퍼진다. 밀림에 다가설수록 기체는 불안했지만 사람들은 익숙한 듯 잠에 빠져들었다. When it's too hot to heat, they got this kind of formation that we call this cloud we call cumulus. That in the inside you got rain, you got water, you got ice. That would be the most dangerous thing. We have to avoid that, so we can. We avoid that, so we don't have this kind of turbulence. 1시간쯤 후 울창한 밀림이 눈에 들어온다. 드디어 페루 팔광구다. 밀림 속에 자리한 거대한 석유 캠프. 페루 팔광구 메인 캠프인 이곳에서 400여 명의 직원이 먹고 자면서 석유를 캔다. 한 번 들어오면 3주 이상 가족과 떨어져 지내야 ha는 고된 일이지만 이곳 일자리는 페루인들에게 매우 인기가 높다. En Iquitos, en Lima, sí, porque esta es una opción segura de tener un ingreso mensual en sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en Lima o en Iquitos puede haber un trabajo un poco informal, ¿no? Entonces no tienes seguro el dinero del día. Entonces, con un trabajo estable como este te permite, un seguro te permite una calidad de vida bastante elevada. 페루 팔광구는 우리에게도 매우 특별한 의미가 있는 곳이다. 한국은 이곳의 운영 책임자인 플러스 페트롤사와 함께 페루 팔광구에 대한 지분을 나눠 갖고 있다. 운영권자인 플러스 페트롤이 60%, 나머지 40%는 한국이 지분을 갖고 있다. 한국 측 참여자인 석유공사, 유공, 대우가 같이 25주년을 기념해서 만든 기념회입니다. 현재 팔광구의 하루 생산량은 2만 배럴. 한국은 2002년부터 순이익을 내고 있다. 팔광구에 짙은 어둠이 찾아왔다. 그러나 시추탑은 밤도 잊었다. 높이 40m의 시추탑에서는 24시간 밤낮 없이 작업이 계속된다. 지금은 새로운 시추공, 즉 구멍을 뚫는 작업 중이다. 현장 감독관은 사고에 대비해 긴장을 늦추지 않고 작업 상황을 살핀다. 목표는 3,080m. 이제 200여 미터밖에 남지 않았다. 그런데 분위기가 심상치 않다. 어렵게 땅속까지 연결한 파이프들을 갑자기 빼내기 시작했다. We are pulled out all the pipe to change the bit. Now we was 2,800 meters, 2,800 meters, and the rate of penetration was so low, so we decided to change the bit. 이럴 경우 작업은 다시 원점이다. (2,800m까지) 들어간 파이프 수백 개를 모두 빼내 장치를 바꾼 다음 다시 작업해야 한다.
석유 시추 과정은 인내와 끈기를 요구하는 작업이다. Bueno, la condición más importante cuando uno hace este tipo de operaciones es más que nada controlar la condición de drag, de no jalar demasiado, porque es una condición altamente riesgosa e insegura, ¿no? 시추 현장에서 뽑아 올린 원유는 물과 기름, 가스 등이 뒤섞인 90도 고온의 액체다. 석유는 분리시설에서 1차로 걸러지고 남은 물은 이곳으로 보내진다. 분리 단계를 거친 뒤에도 물에는 석유가 남아있다. 이런 석유는 다시 걸러내 따로 모은다. 완전 분리된 석유를 보관하는 저장 탱크. 원유 100배럴을 채굴했을 때 최종적으로 얻는 석유는 단 10배럴에 불과하다. 이 검고 따뜻한 액체가 물속에서 걸러낸 바로 그 10%의 원유다. 탱크와 연결되는 석유관도 항상 점검해야 한다. 자칫 파이프에 이상이라도 생기면 석유가 유출되기 때문이다. 기름 찾고 생산하기가 굉장히 힘들다는 거는 여기 와서 뼈저리게 느끼고 있습니다. 이 더운 날씨에 아마존 밀림에 와서까지 석유를 찾아야 되고 한다는 게 이 석유가 얼마나 중요하다는 건지는. 이처럼 지난한 과정을 거친 석유는 다시 수백 킬로미터의 석유관을 통해 팔려나간다. 이곳의 생산 단가는 배럴당 $20로 중동 등과 비교해 최소 10배 이상 비싸다. Of course, someday that will happen. But I think that still there is a lot of oil to discovery. The problem is that those reserves are each day more difficult to find because they are in the sea, they are in the middle of the jungle, they are deeper, farther, etc. The shallow oil and the easy oil has already been discovered and produced. 석유를 쉽게 판에 싸게 쓸 수 있는 시대는 지나갔다. 이제 사람들은 더 깊은 밀림과 심해 그리고 극지방까지 석유를 찾아 나서고 있다. 막대한 노력과 위험을 감내해야 한다는 뜻이다. 이런 상황에 대한 흥미로운 연구가 있다. 세계적인 에너지 전문기관 우드 맥켄지는 2001년부터는 유전 탐사 비용이 유전의 가치보다 훨씬 더 커졌다고 보고했다. 생산성이 나빠지고 있는 것이다. The underlying, more fundamental point is Wood Mackenzie is only highlighting this crucial fact that for about nearly 40 years now we've been finding less and less oil. New conventional oil is getting harder and harder to find, and the expert geologists think that really all the major basins, perhaps one or two more to find, but most of the major basins, prolific basins around the world, have already been found. So you're going to expect this sort of finding from Wood Mackenzie, that is the cost of discovery, doesn't offset the value of the oil, to be more and more true. On the other hand, the price of oil will go up as it gets in shorter and shorter supply. 기존의 거대 유전들은 서서히 바닥을 보이고 있다. 확인 매장량 1,700배럴을 자랑하는 북해 유전. 이 유전 덕분에 영국은 세계 9위의 산유국이다. 그런데 북해 유전의 생산량이 2000년부터 내리막길을 걷고 있다. 현재 추세대로라면 2008년부터는 영국도 석유를 수입해야 할지 모른다. 또 다른 경고음도 있다. 지난해 2월 아시안 월스트리트 저널은 아시아 유일의 오펙 회원국인 인도네시아가 3월부터 원유 순수입국이 됐다고 보도했다.
당시 인도네시아의 하루 생산 능력은 3년 전보다 130만 배럴 줄어든 수치였다. 북해 유전을 발견하기도 한 석유 탐사 전문가 하드먼 박사는 석유의 생산 정점을 연구 중이다. 그는 그 정점이 머지 않았다고 분석한다. So they could produce 10 million barrels a day, which is about 1 million barrels a day more than they're doing at the present, right out to 2045. But then if they were called on to produce 12 million barrels a day, they could, but probably only to 2035. They think that if they found some more, then of course that would extend. But that's what they know about today. 석유 생산 정점을 연구하는 ASPO는 2008년 세계 석유 생산이 정점에 달한 뒤 점차 줄어들 것이라고 전망한다. What we do see in the world today is that all the very big fields have been on production for a long time, and we have a very good idea how many barrels are in them and when they will actually run out. So yes, the answer to your question is we expect that more and more countries will be producing less oil. As a good example, the British North Sea passed its peak probably 3 years ago. 석유의 고갈 시점에 대해서는 전문가들 사이에서도 여전히 논란이 있다. 탐사와 개발 기술의 발달로 생산할 수 있는 유전과 매장량은 더 늘어날 수 있다는 것이다. There is another group of scientists, mostly economists, who have looked at the oil industry's performance in the last 50 years, and they see that the oil industry has been very clever, very successful in the last 50 years, and has been able to find more oil. We thought the oil was running out, but the industry is now going to 3-kilometer water depth finding oil, as well as Alaska, deep waters of West Africa, of Brazil, and so on and so forth. 세계 석유 소비는 2015년 하루 1억 배럴을 넘어설 전망이다. 그러나 공급이 불가능한 것은 아니다. 문제는 가격이며 가격이 높아질수록 석유 확보 경쟁도 치열해질 수밖에 없다는 점이다. 2010년경부터 지금과 같은 방식으로 석유를 생산하게 되면 석유 생산량이 줄어든다. 그러니까 그거는 그 큰 석유 메이저나 뭐 석유 연구하는 사람들은 이런 사람들이 다 동의하는 겁니다. 근데 그 사람들이 그러면 늘어나는 수요를 어떻게 맞춰줄 것이냐에 대해서 어떤 방책을 내놓냐면은 지금보다 훨씬 더 많은 돈을 투자해서 더 많이 찾아내고, 그러니까 탐사와 개발에 훨씬 더 많은 돈을 투자해야 된다. 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 근데 그 돈이 얼마냐? 연간 120조 원 정도가 됩니다. 석유는 점점 귀하고 값비싼 상품이 되고 있다. 지난해 세계 석유 시장은 사상 처음으로 국제 유가 $50 시대를 경험했다. 미국산 서부 텍사스유는 가파르게 상승, 10월 한때 $55를 넘어서기도 했다. 두바이유도 동반 상승해 한때 $40 고지까지 올라섰다. 지난해 국제유가 평균은 $36, 2003년에 비해 25% 오른 수치다. The main reason for the high price of oil really is strong demand for oil. Last year, in 2003, world oil demand increased by 1,800,000 barrels per day, compared with a few 100,000 barrels per day previous year. 2004, that we are in now, it is estimated that world oil demand would increase by 2,700,000 barrels per day. 세계 석유 수요는 해마다 크게 늘어나고 있다. 특히 세계의 공장 중국은 세계 석유 수요 증가분의 3분의 1을 차지하는 기름 먹는 하마다. 중국은 미국 다음에 세계 2위 석유 소비국이다. 중국이 자원 확보에 사활을 건 이유도 경제 발전과 소득 증가에 따른 석유 수요가 급격히 늘었기 때문이다. 像今年头9个月的石油增加进口增加了30%
30以上，那么这样去年全年我们进口了9000万吨石油，今年可能要1亿2000万吨石油，这样的快速的增长我们是不愿意看到的。 주목할 점은 지난해 고유가의 원인이 실제 공급 부족 때문은 아니라는 것이다. 수요가 는 만큼 공급도 늘어 시장이 원하는 만큼의 석유는 항상 있었다. 고유가를 부른 것은 만에 하나 공급 부족 사태가 일어날 수 있다는 불안감이었다. 여기에는 이라크와 베네수엘라, 나이지리아 등 산유국의 정정 불안이 큰 요인으로 작용했다. 이 같은 불안 심리를 이용해 이득을 챙긴 것은 투기 자금이었다. 석유 시장은 투기꾼들이 돈을 벌기 좋은 장소다. 선물 시장을 중심으로 해서 향후의 어떤 그 정세 불안을 예상을 하고 투기 수요들이 대거 석유 원유 매집에 들어가면서 실제로 그 가격의 시장에서 올 수 있는 리스크 프리미엄을 확대시킴으로 인해서 가격 상승을 부추기지 않았는가. 그러니까 결국 선물 시장의 투기자들에 의해서 가격 왜곡이 좀 더 심하게 나타난 것이다라고 보고 있습니다. 유가가 다소 안정세를 보이던 지난해 말 오펙 회의에서 기습적인 발표가 있었다. But this year we have an overproduction, oversupply of 1 million barrel per day from the OPEC standpoint and also from the world supply and demand action. That's the reason behind that we cut that 1 million barrel per day today, effective in the January the 1st of 2005. 세계 원유의 60%를 지배하고 있는 오펙도 유가 하락을 막고 있다. 이들은 공급 조절을 통해서 회원국들의 이익을 최대한 보장하려고 한다. You know, at the end of January, beginning of February, we have a meeting. So we watch the market. If the prices is still going down, then we'll take another action. You will cut if prices come down. We'll take another action, whatever it is. 그러니까 달러화 약세를 통해서 이제 구매력이 감소해진 오펙 국가들이 이제 어느 정도 한 28불에서 뭐 전후로 해서 목표 유가를 이제 그 상향 조정했다는 거죠. 그러면 앞으로 이제 유가가 떨어질 것 같으면은 오펙이 생산량을 조절함으로써 다시 그 정도 수준은 유지시키려는 이러한 정책을 펼 거기 때문에 이제는 30달러 이상의 고유가를 우리가 생각하고 그다음에 경제 활동 전반에 대한 어떤 계획을 짜는 것이 현명한 정책이 아닌가라고 생각을 합니다. 고유가의 신호음이 울릴 때마다 한국의 산업 현장은 휘청거린다. 석유화학 제조업체들은 원자재 가격 상승으로 적자를 기록하고 이는 물가 상승을 불러온다. 한국은행은 지난해 고유가 영향으로 성장률이 감소하고 물가는 0.6% 오른 것으로 분석하고 있다. 당초에 저희가 5.2%를 성장을 전망을 했습니다. 5.2% 성장을 전망을 했는데 지금에 와서는 이제 5%에 될 수도 있고 조금 그거보다 못 미칠 수도 있고 한 그런 정도이기 때문에 이 유가가 저희들 성장률에 그런 정도의 영향력을 0.4에서 0.5%포인트 정도의 영향력을 줬다고 보면 그 작지 않은 영향이죠. 현재 한국의 석유 수요는 하루 220만 배럴, 대형 유조선 한 대분을 매일 소비하는 세계 7위의 석유 소비국이다. 석유가 많이 필요한 산업 구조 때문에 소비를 줄이는 것도 쉽지 않은 상황이다. 우리나라는 그 국민소득 대비 임금 수준은 굉장히 높고 그리고 아직도 중후장대한 저부가가치 상품 또 에너지를 많이 사용하는 대량 생산 사회에 처해 있기 때문에 에너지 가격 상승이 미치는 그 충격파가
선진국이라든가 다른 개발도상국에 비해서 훨씬 클 수밖에 없는 에너지에 가장 취약한 구조를 가지고 있습니다. 베트남 남부 휴양 도시 붕타오. 베트남 석유 개발의 전진 기지다. 붕타오항은 인근 유전의 보급처 역할을 한다. 항구에는 생산 시설을 오가는 보급선들이 정박해 있다. Cộng với nhà kho để chứa thiết bị thì nhiệm vụ của tụi tôi là sẽ nhận hàng về đây, tồn trữ trong kho, làm maintenance nó và gửi ra ngoài biển khi mà người ta cần thiết. 이곳에서 남동쪽으로 145km. 흑사자 유전의 해상 플랫폼이 나온다. 흑사자 유전은 한국 해외 자원 개발 역사상 최대 성과로 꼽힌다. 순수 우리 기술로 개발에 성공한 이곳의 확인 매장량은 6억 1천만 배럴. 보기 드문 자이언트급 유전이다. (2003년 11월부터) 생산에 들어간 이 광구의 하루 생산량은 8만 8천 배럴. 한국이 약 23%의 지분을 갖고 있다. 우리가 원하면 언제든 가져다 쓸 수 있는 석유를 하루 2만 배를 확보한 것이다. 우리가 이제 석유를 220만 바렐 쓰는데 1배럴에 뭐 30불, 40불 주고 돈을 주고 사야 돼요. 그렇지만은 개발을 하게 되면은 개발 단가가 5불도 안 됩니다, 평균. 그러면 경제적으로도 상당한 이익을 가져다 줄 수 있는 두 가지 측면이 있습니다. 1970년 석유 개발을 시작한 이래 한국은 지금까지 전 세계 20여 개국에서 유전 개발 사업에 참여하고 있다. 그동안 의미 있는 성과들도 거뒀다. 지난해 7월 생산을 시작한 동해가스전은 한국을 세계 95번째 산유국 반열에 올렸다. 그러나 이런 생산량을 다 합해도 석유 자급률은 아직 3%대로 같은 비산유국인 일본의 10% 등과 비교해도 한참을 뒤처진다. 그러는 사이 중국은 전방위 에너지 사냥에 나섰다. 매년 한국보다 25배나 많은 돈을 투자해 시세보다 높은 가격의 유전을 매입하는 등 곳곳에서 공격적으로 유전을 사들이고 있다. 일본도 발걸음이 빨라졌다. 지난해에는 미국의 반대를 무릅쓰고 초대형 유전인 이란 아자대간의 개발권을 획득했다. その一方でおっしゃって見える点というのは核疑惑の問題とかあると思いますけど、それはそれとしてですね、きちっと日本としても国際的な枠組みの中で、きちっと言っていくべきことは言っていくということで対応していくというのが基本的な考え方だと思ってますけれど。 석유를 확보하기 위한 경쟁은 한중일 3국을 자원의 보고 시베리아로 불러들이고 있다. 수입선 다변화를 적극 추진 중인 중국과 일본에게 시베리아 유전은 중동 석유에 대한 의존도를 낮춰줄 열쇠다. 해외 자본으로 시베리아를 개발하려는 러시아와 그 자원을 놓고 벌이는 일본과 중국의 경쟁은 이 지역 상황을 복잡하게 만들고 있다. 한국도 시베리아 진출을 서두르고 있다. 지난해 9월 한국은 러시아와 유전 개발에 관한 협력 약정을 체결. 이 지역 두 개 광구에 대한 공동 개발에 합의했다. 시베리아 개발은 과연 현실화될 수 있을까? 낙후된 시베리아 지역의 석유 개발은 대규모 자금과 조직은 물론 도로 건설 등 인프라 구축도 필수적이다. 거대 석유 회사들과 경쟁하려면 몸집을 더 키워야 한다는 분석이다.
그 한계라고 말씀드리면 우리 단독으로 그 에너지 개발을 하는 것은 불가능하다는 말씀을 드릴 수 있습니다. 결론적으로. 그 이유는 우리 기업의 경험이나 기술력이 있다 하더라도 우리 기업 사이즈라든가 우리의 자금 동원 능력 또는 그 우리가 단독으로 에너지를 개발한 경험이 없기 때문에 뭐 그 지분 참여나 또는 공동 개발 또는 그 합작 개발을 통해서 이루어질 수 있는 한계를 분명히 가지고 있습니다. 현재 세계 석유 시장을 지배하는 힘은 10여 개에 불과한 산유국 국영 석유 회사들과 거대 석유 기업, 즉 메이저들이다. 포춘즈는 해마다 세계 500대 기업을 선정한다. 이 중 2위에서 4위까지가 모두 BP나 엑손 같은 석유 메이저다. 프랑스, 이탈리아, 그리고 중국 국영 석유 회사들도 모두 100위 안에 들어있다. 우리나라의 석유공사라든가 SK 같은 회사들은 국제 메이저 회사의 약 100분의 1 그리고 그 중견 석유 회사 리지널 메이저의 약 10분의 1 정도 되는 수준밖에는 되지 않습니다. 그래서 현재 그 KNOC라든가 한국 그 석유공사라든가 아니면 SK 그 외에 그 해외 석유 개발 회사들이 열심히 노력은 하고 있지만은 현재 가지고 있는 수준이라든가 능력 규모로는 우리나라 에너지 문제를 해결하기에는 한마디로 역부족이다. 국내 정유 회사들에게 국가의 에너지 문제를 맡기기도 어렵다. 국내 정유 회사들도 석유 자본의 영향력 아래에 있기 때문이다. SK는 경영권 다툼을 하고 있고 LG 정유는 세브론 텍사코가 지분 50%를 갖고 있다. 다른 정유사들도 중동 국영 석유 회사들이 지분을 다수 보유하고 있고 인천 정유는 중국 신호켐과 매각 협상 중이다. 국내 정유 회사들은 대부분 개발과 생산이 아닌 정제, 판매가 주력 사업 분야다. 한국과 비슷한 경제 규모의 국가 대부분이 개발에서 생산, 판매까지 통합하는 국제 수준의 석유 메이저를 보유하고 있는 것과는 사뭇 다르다. 우리나라 이제까지 탐사까지는 성공적으로 해왔습니다만은 그 다음 단계인 석유를 개발하고 그리고 생산하는 단계까지는 이르지를 못했습니다. 이러한 일관된 작업을 수행하기 위해서는 현재보다는 더 큰 기업이 있을 때 효율적으로 수행할 수 있습니다. 그래서 우리나라도 메이저형의 석유 기업이 있을 때 해외 석유 개발이 더 효율적으로 원활히 추진될 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 정부는 2008년까지 에너지 자금률을 10%대로 올린다는 목표를 세우고 있다. 이를 위해 에너지 기본법을 국회에 제출하는 한편 석유 메이저 육성 방안도 고민 중이다. 안정적인 자원 확보를 통해 국가 에너지 안보를 지키는 일은 국가의 운명이 걸린 과제다. 전문가들은 정부가 또다시 실기하지 말 것을 충고하고 있다. 경제 성장에 따른 에너지 확보 경쟁이 보다 가속화될 것이고 따라서 이에 대한 우리의 이제까지의 대책이라는 것이 그렇게 크게 존재하지 않았습니다. 뭐 고작 해봐야 에너지의 사용에 대한 수요 관리 정책 정도였고 또 이 더 확대해서 공급에 관한 정책은 그저 수급 구조만 잘 맞춰주면 된다. 그리고 비싸더라도 우리가 잘 사다 쓰면 되지 않겠냐라는 아주 단기적이고 또 단순한 그 아이디어로부터 출발하고 있기 때문에 보다 구체적이고 포괄적인 개념의 에너지 안보에 대한 전략과 정책을 세우고 이것들을 풀어나가는 것이 필요하다고 생각이 듭니다. 앞으로의 지속적인 경제 성장이나 어떤 그 국민들의 삶의 질을 보장하기 위해서는 자원 확보 경쟁에 뛰어들 수밖에 없다라는 어떤 자원 확보 경쟁이 이제는 어떤 세계의 어떤 에너지 질서의 하나의 패러다임으로 등장을 하고 있다라는 시사점에서 우리도 이런 자원 확보가 굉장히 절실해졌다라는 점에서의 시사점이고요. 그 두 번째 시사점을 생각을 해보면은 그렇지만 단지 자원 확보가 아니라 경제성이 있는 자원 확보라는 것이 굉장히 중요하다는 겁니다. 석유의 미래는 불확실하다. 그것은 필연적으로 석유 확보 경쟁을 부르고 있다.
석유 자급률 3%의 한국. 이제 우리도 이 경쟁에 보다 적극적으로 뛰어들어야 한다. 석유 확보를 위해 펼쳐지는 열강들의 거대한 게임. 과연 우리는 남아있는 석유를 차지할 수 있을 것인가? 한국의 미래를 위한 에너지 안보, 필요한 것은 전략과 역량이다. 우리 앞엔 지금이 아니면 늦다는 절박한 과제가 기다리고 있다.